Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Kılgan ibadetlerimizni kabul kılıp, bilmey kılgan günahlarımızı gaffa eylesin. Şu günlerimizde, şu aylarda, ömürlerimizde Allah Teala'ga çeksiz hamd senlerimizni aytip, onun hükümlerine doğru boysunup yaşarga Allah Teala bizge nasip etsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge gerek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişsin. Onun sünnet yolu bizim şu peygamber yoluna Allah Teala yollarına nasip etsin. Muhterem kardeşler, şimdi bugün inşallah sileşip gidesi sözümüz bulur zekat turunda. Biz indi adette şu Ramazan ayında birer günni, birer cumganı bağışlıyız zekat temasına. Ne için degende köpkene kişiler zekatların berige tırışalar şu Ramazan aylarında. Kayber kişiler indi mahsus kililer özlerinin nisapların, yılların şu aylarda berige dip. Çünkü bu ayda berilgen sadakalar, zekatlar birinçiden savabı kübrek bulsa, ikinciden indi kişilerge de bu ayda көрсетілген yerde Allah için ol kıvançlara bulup tura. Şunun için de zekat turunda muhterem kardeşler, indi biz yangadan özümüzge iske çirip gitemiz. Zekat nesesen ol degende siz indi işitkenligiz var, şulay bitinde bilesiz. Şundan da kayber kişiler ali ömürlerinde birinci tapırda iştirge mümkünler bunun turunda. Zekat ol mecburi sadaka. Yani kişinin malından berile turgan mecburi sadaka bulup tura. Yani tilesen tilemesen de onu berilge gerek. Kimdir indi aytik mesela dinden yaragırak bolgan kişiler allar sadakanı göz aldına getirerler, birsen yarı vermesen yarı dip. İne de bölek, diye de bölek, bir tiyinde birsen yarı yanda 5 so'm birsen de yarı dip. Şulay tirip göz aldına getirerler. Indi İslam dininde bar belgili bir sadakalar, Allah'ın kulemi var. Kulemi belgilengen, hem indi onlar mecburi bulup sanalalar. Tilek bilen işlerine tırgana bir tugul. Siz bilesiz şulay bit bar zekat degen şinçe 40'tan berilişi malның berilirge tiyişli. Nisap bolsa indi. Bar şulay bit fitr sadakası degen bir. Şulay onun kulemi var, hem belgili bir kulemde berile. Bar şulay bit gışır sadakası. Bu da berilirge tiyiş belgili bir kulemde, hem indi mecburi revişte. Şulay ok zekat berile maldan gına tugul, akçalattan tege altından gına tugul, zekat berile hayvanlardan da. Mesela belgili bir sandağı atlar, sıyırlar, yoki sarıklar var iken, şulay bit kişinin fermerlar meselelerde, fermerlarda, alarda da bu zekat berilirge tiyişli verirler. Ne şulay aytıp muhterem kardeşler, mecburi tiyişli sadaka var İslam dininde. Bularını indi tilesen, tilemesen de Allah Teala karşında berilirge mecburi tiyişsin. Endi zekat näsesen ol degende, bilgenligizçe şulay bit eger de kişinin nisap malı var iken, bu yıl indi ol nisap malı bulup sanala 454 min so'm akça bizning so'mga ko'chirganda. Şunun kadar akçan bulup ol bir yıl boyu yatkan iken, endi şu summadan 40'tan bir ilişin 2,5%'ni fakirlerge sadaka etip verirge gerek. Eğer de indi 454 mindən artkan iken, mesela milyon bar ikeninde 10 milyon bar iken demek şulardan verirge doğru kile. 40'tan bir ilişin 2,5%'ni. Bu akçalar indi elbette yatırga tiyiş, yani kagılgısız. Şulay bet sinalarga indi temisin. Hem bu akçaga bir yıl öterge tiyiş. Eğer de bir yıl bulmasa, yoki summası kemirek bolsa, demek indi zekat berilmey bu uçurakta. Bir qaraganda 454 min ol zor summa. Şulay bit, demek bu akçası bulmagan kişiге zekat mecburi tugul, demek ol zekat bermey mınday kişi. Kayber kişiler indi şulay dep aytadilar, mesela haç turunda söylesen, o hacıga barıga kıybat tigilay bolay. O kıybat bulgaç sen bara almysың eken, demek sen ol farz tugul. Mında başçılarga kerekmi? Zekat bilen de şulay, eğer de indi senin onun kadar summa akçaң yok eken, demek zekat berirge kerek tugul, farz bulmay ol sana. Demek zekat, haç, alar farz bulalar mal bilen beyli. Şulay bir tegar da kişinin malı bulsa gana. Malı yok iken, baylığı yok iken, demek bu etiginde hakim bu kişilerden düşüp kala. Şuna göre küp yerlerde mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta namaz ham uraza turunda. Zekat haç turunda aytmay. Mesela İslam dininin bir 5 bağanası var. Şahadet sözü, namaz, uraza, zekat, haç. Zekat, haç ol bütün kişiге de
кагылмый. Малы булган кешегә генә. Ә менә намаз, уразаны бөтен кеше үти ала. Шуңа күрә дә бу очракта кайбер кешеләр шушы ислам баганасының, менә шушы кайбер баганаларын гына үти алалар, бөтенесен түгел. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы малга бәйле булган әйбер. Закат кызганычка каршы бүгенге көндә кеше бирмәүче бар, закатны бирмәүче кешеләр бар. Һәм алар бик күп. Бары ислам динен тоткан, ислам динен белгән кешеләр генә закатны бирергә тырышалар. Чөнки аңлашылмый кешегә, нәрсәгә ул аны бирергә тиеш. Җыган акчасын халал малдан бирелә бит әле, урлаган малдан түгел, халал малдан бирелә. Эшләгән малдан. Син бит аны бер тапкыр халал юл белән эшләп алдың, ә хәзер тагын кемгәдер бирергә кирәк, шулай бит. Бу мал белән тагын кемнедер анда бүлешергә кирәк. Ләкин тәртибе шундый, Аллаһ Тәгалә безгә моны мәҗбүри фарыз итеп куйган. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ман атаһу Аллаһу малан фалам юатти закатаху, муфила лаху малуху шуджаган aqraga wa huwa thuban lahu zabibatan yutawiquhu yawm al-qiyamah thumma ya'khudhu bi lihzamatayhi يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية شو آيات نوقي وكتاب زياتنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әгәр дә кешегә дә Аллаһ Тәгалә мал биргән икән, һәм мал нисапка тулган икән, һәм кеше аның закатын чыгармаса, шушы малы кыямәт көнендә йыланга әйләнер ди. Ике тап булган, башында ике табы булган, йыланга әйләнер ди. Бу йылан аны әйләндереп алыр, муеннарын чолгап әйләндереп алыр да, йөзенә, битенә үзенең тешләрен батырыр ди. Тешләр. Һәм кеше әйтер, шулай бит инде, нәрсә бу? Нишләп булай эшли? Шулай бит. Бу ялан нәрсәгә миңа бәйләнә дип. Һәм инде бу очракта шушы ялан әйтер: "Мин синең малың, мин синең байлыгың, шулай бит яшереп тоткан әйберең, байлыгың" дип, һәм шушы аятны укый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. "Ва ла яхсабанна аллазина ябхалуна бима атаһумуллаһу мин фадлихи ва хува хайран лахум, бал хува шаррун лахум, саютавакуна ма бахилу бихи яумал қиямah." Сізде уйламасыннар ди, үзләренең малларын яшереп яткан кешеләр, җәлләп, саранланып, үзенә яшереп яткан кешеләр уйламасыннар, бу мал аларга яхшы, хәерле булыр дип ди. Бу мал аларга начарлыкка ди. Һәм менә шушы аларның маллары саранлыгы аркасында кыямәт көнендә аларны чолгап алыр, аларны харап итәр ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, булган малыбыз, җыйган малыбыз үзебезгә зыянлы булырга мөмкин кыямәт көнендә. Инде әгәр дә шушы аяттан гына карасак та, бу аятта бик хикмәтле сүзләр бар. Аллаһ Тәгалә биргән малны саранланган кешеләр ди. Ягъни безгә кешеләргә мал килә Аллаһ Тәгаләдән. Моны онытмаска кирәк. Әлбәттә кеше эшли, тырыша, уйлый, каядыр йөгерә, чаба, ләкин мал килә Аллаһ Тәгаләдән. Булар бөтенесе сәбәп. Һәм инде закат бирмәгән кеше бу гадәттә тәкәббер кеше була. Менә шушы малны Аллаһ Тәгалә биргән дигән сүзне ул инкар итә, кабул итми. Мәсәлән, сиңа әгәр дә бирәләр икән берәр нәрсә, бушка килсә, аны тотырга җиңелрәк. Әгәр дә үзең эшләгән малга караганда. Менә мәсәлән, бар икән синең кулыңда ниндидер эштән килгән акчалар. Бюджетный акчамы ул, командировочныймы ул, шулай бит, яки башка нәрсәме. Син бит инде аны тотасың җиңелрәк, рәхәтләнеп, ул синеке түгел. Әмма әгәр дә үз акчаң булса, аны тотырга авыр, чыгарырга авыр. Менә кеше закат түләмәсә, ул акчаны уйлый, Алла бирде дип түгел. Алланыкы дип уйламый ул аны, үзенеке дип уйлый. Шуңа күрә дә бу кешеләр бик якын кафирлеккә. Мәсәлән, Абу Бакр радиллаһу анһу закат түләмәгән кавымнар белән, кабиләләр белән сугышкан. Гомар радиллаһу анһу әйтә: "Ник сугышасың алар белән? Алар бит намаз укыйлар" ди. Калдырып тораларны ди, закатларын анасын түләрләр ди, безнең бит әле монда башка дошманнар бар ди. Абу Бакр радиллаһу анһу закат түләмәгән кавымнарны, кабиләләрне кафирләр белән бер рәткә куя. Ә кафирлекләре нәрсәдә? Закат түләмиләр бит алар, шулай бит. Ул бит закат түләү кешене бит диннән чыгармый. Ләкин әгәр дә без тирәнгәрәк кирип карасак,
аларның күңелләрендә менә шушы ятырга мөмкин. Малларын Алла бирде дип түгел, үзләренеке дип уйлаулары. Ягъни кифрлеккә якын хис бу. Тирәндә. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһы Тәгалә биргән малны саранланып ятасызмы сез ди. Закат чыгармыйча ди. Кешегә бирмичә ди, бүлешмичә ди. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, без аңлап китәргә тиешбез. Әгәр дә безнең инде шушы малыбыз бар икән, димәк аны биргән безгә Аллаһы Тәгалә. Шушы малны һәм Аллаһы Тәгалә безгә әйтә, күпмедер өлешен бирергә фәкыйрьләргә. Закат түлисең икән, бик әйбәт, син бәхетле кеше. Димәк Аллаһ Тәгалә күпме кеше арасыннан сайлап алган сине, сиңа биргән күбрәк итеп, нәрсәгә? Тегенгә дә бир дип. Тегенгә дә бир дип. Менә мәсәлән, семьяда, мәсәлән, гаиләдә 5 бала. Шулай бит. Алласын чакырып аласың да, менә сиңа 5 конфет энекәшләреңә бир. Әгәр дә бу энекәшләренә бирмәсә, залим була. Аллаһы Тәгалә дә шулай итеп бирә байлыкны. Кемдер уйлый, менә Аллаһ Тәгалә моңа биргән икән, димәк ул мал аныкы гына, димәк менә ул сайлап алынган кеше. Аллаһы Тәгалә бирә байлыкны синең аркылы кемгәдер, сиңа әйтә, бүлеш дип. Шуңа күрә синең бүлешергә теләмәвең ул кеше байлыгын үзеңдә калдыру дигән сүз. Кемгәдер тиешле әйберне син үзеңдә калдырасың. Бу караклык. Бу инде әлбәттә моның өчен җәза булырга тиеш. Әгәр дә мәсәлән син алдың икән акча, һәм син аны эшчеләргә түләмәдең икән, бригадир буларак, яки подрядчик буларак, димәк, сиңа заявление язалар. Син мошенник, син алдакчы. Менә бу очракта да закат түләмәгән кешенең җәзасы аңлашыла. Нәрсә өчен аңа җәза бирелә? Ул кеше малын үзләштергән. Фәкыйрьләр малын үзләштергән. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Валлазина якнизуна az-захаба вал-фиддата ва ла юнфиқунаха фи сабилиллаһ, фабашширхум би'азабин алим." Байлыкларын җыеп яткан кешеләр, көмешле алтыннарын, көмешләрен җыеп яткан кешеләр һәм Аллаһы Тәгалә юлына аны тотмаган кешеләрне ди, куандыр ачы газап белән ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Алтын көмешне кешегә бирмичә җыеп яткан кеше. Үзендә җыеп ята, бүлешми, Аллаһ юлына тотмый. Буларга каршы ачы газап булырды. Нинди газап? Яума юхма алейха фи нари джаханнам, фатуква биха джибахухум ва джунубухум ва зухурухум, хаза ма канастум ли анфусикум фазуqu ма кунтум такнизун. Бу алтыннар җыелыр, эретерләр. Аларны шулай итеп кешенең маңгаена, аркасына һәм кабырга араларына агызырлар ди. Металл, эрегән металл. Бу инде кешене шулай итеп газаплыйлар үзенең байлыгы белән. Әллә каян алып килгән әйбер белән түгел, үзенең байлыгы белән азаплыйлар. Һәм азаплаган вакытта әйтерләр, бу синең байлыгың, шуның рәхәтен күр. Фазуqu. Аллаһ Тәгалә менә монда мөхтәрәм кардәшләр, гарәпчә бик тә әйтик инде сарказм белән әйтелгән сүзләр бар монда. Мәсәлән, фабашширхум би'азабин алим. Газап белән куандыраларны. Бу бит сарказм, газап белән кешене куандырып булмый. Куандыр аларны газап белән. Алар байлыкларын җыялар, үзләрен бай, дәрәҗәле кеше дип уйлыйлар, ләкин куандыраларны да нәрсә белән? Газап белән куандыр. Я булмаса, фазуqu. Хәзер татыгыз инде. Үзегезнең байлыгыгызның ләззәтен, рәхәтен татыгыз. Менә ул быйдыгыз рәхәт идеме Алланы карап утырырга, санарга, шулай бит инде кулда тотырга, кыенырга, шулай бит инде теге бит акча алгач кешеләр нишләр? Караватка ятып, бисләрне акча кыялар бит инде, шулай бит теге. Беренче булып Instagramга шуны чыгаралар, булган акчаларын. Менә шуның рәхәтен күрегез хәзер ди. Хәзер кеше истенә кыерга ярата акчаны. Donald Duck var bit әле теге. Скрудж Макдак, точнее, Скрудж Макдак. Кыйна бит теге нәрсәдә. Шулай бит үзенең байлыгында. Ул бит юктан гына чыккан әйбер түгел. Кеше байлыкта кыйнарга ярата. Монда да аның байлыгында аны кыендыралар. Кешегә истенә кыялар. Эрегән металлны. Маңгаена
кабыргаларына, аркаларына һәм әйтәләр: "Вот рәхәтен күр". Рәхәтме? Вот душ сиңа нинди әйбәт, шулай бит. Шуңа күрә дә монда бу очракта Аллаһ Тәгалә бик тә кешеләргә менә шундый истә калырлык итеп, шулай бит инде метафоралар белән менә шулай әйтеп күрсәтә, моның нәрсәгә китергәнен. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, белеп һәм сак булып торырга кирәк. Икенче бер инде хәдистә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: әгәр дә кешенең алтын көмеше булса һәм ул аның түләмәсе зәкатын шушы алтын көмешләр әйләндерерләр пластинага. Эретеп пластинага әйләндерәләр. Кыздыралар аларны шунда, утта кыздыралар һәм шушы әйберләр белән аның тәнен әйләндереп алалар. Шушы кызган пластиналар белән, алтын көмештән. Һәм шушы пластина суынган сайын тагын кыздыралар. Шушы пластина суынган сайын тагын кыздыралар. Һәм нишлиләр? Бу әйбер дәвам ителә 50 мең ел. Аннан соң 50 мең елдан соң хәл итәләр, бу кешене җәннәткә кертергәме, җәһәннәмгә кертергәме. Бу җәһәннәм газабы түгел, бу җәһәннәмгә кадәр. Бу җәһәннәм газабы түгел әле. Кешене хисапка китерделәр. Хисап кылынырга. Закат түләмәгән кешене. Ни өчен җәннәткә кертергә, җәһәннәмгә кертергә? Ул кеше булырга мөмкин мөселман. Закат түләмәгән кеше. Әмма 50 мең ел буе закат түләмәгән өчен ул шушы газапны кичереп торачак. Әле хисап башланганчы кешене җәннәткә яки җәһәннәмгә керткәнче. Менә шуңа күрә бу әйберләрне инде шулай ук белеп торырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, прежде чем начать нашу тему, хотелось бы несколько, так сказать, даже не замечаний, да, несколько наставлений сделать. Иногда вот я замечаю, здесь, когда люди намаз читают, например, их внешний вид или как они намаз читают. Один из таких моментов, когда намаз читают, когда входишь в намаз, такбир делаешь, руки ладонями надо держать вперед. Вот так. То есть не вот так, Аллаху Акбар, не вот так говорится, а вот так. То есть Аллаху Акбар, ладонями вперед. Второе наставление для тех, у кого длинные волосы. Вот здесь есть ребята, у них есть длинные волосы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил читать намаз с собранными длинными волосами. То есть собранными имеется в виду, когда ты их завязал, резинкой там намотал и так далее. Это запрещается так читать намаз. То есть когда у тебя длинные волосы, эти резинки надо распутывать, чтобы волосы не были собранными резинкой, веревкой, заколкой или еще чем-то. А для мужчин у нас как бы в исламе рекомендуется иметь короткие волосы для мужчин. То есть длинные волосы иметь не рекомендуется. Это не запрещается, пожалуйста, можно, но рекомендуется иметь короткие волосы в шариате для мужчин. Длинные волосы для женщин. Это как бы несколько таких наставлений. На будущее, если там кто-то или что-то не знал. Насчет причесок мы уже много раз говорили, что когда человек делает прическу, например, нужно оставлять волосы одинаковой длины на голове. Иногда бывает так, что человек, например, с боков бреет на лысо, и здесь чуб сверху остается, да, шевелюра длинная, так скажем, да. Это тоже не рекомендовано по шариату. То есть либо полностью под один уровень, так скажем, да, делаешь одинаковой длины. Вот, поэтому такие моменты есть у нас тоже. В шариате есть рекомендации по поводу причесок. Как ни удивительно, да, как ни странно, вот такие вот вещи есть. Перейдем к нашей теме. Сегодня мы с вами говорим о закате. Закат. Что такое закат? Закат это один из столпов ислама. Из столпов ислама, то есть, вы знаете, есть 5. Это 5 гайбадат, 5 поклонений. Сюда входят слова шахадат, намаз, ураза, закат, хадж. Эти поклонения, они могут быть связаны, например, с молитвой, как намаз, например, да, пост, воздержание, вот Рамазан,
закат – это имущественное поклонение, хадж – это уже путешествие, куда-то, то есть ты должен ехать. Поклонение в исламе, то есть, имеет вот такую разнородность. Молитва, поклонение – это не только сидеть и руки поднял и просишь у Всевышнего. То есть имуществом поклоняться тоже можно и нужно. Поклонение с имуществом – это называется как раз закат. Что такое закат? Закат переводится дословно «очищение». То есть ты очищаешь свое имущество. Каким образом? Выделяя из этого имущества часть беднякам, нуждающимся. Кто должен это делать? Это не все должны делать, то есть не все обязаны. Закат вообще это обязательство, фард каждого мусульманина, если у него есть имущество определенной суммы. В этом году эта сумма 454 тысячи рублей, почти 500 000. Если у кого-то лежит где-то, да, собранные деньги, даже если он копит на квартиру, на машину, там, да, или еще что-то, на свадьбу, например, на махр копит, да, и так далее, все равно с них тоже надо будет платить закат. И эти деньги должны пролежать год. Если они год не лежат, еще нет, до полгода только вот они, только-только вот собрались, да, значит, надо подождать год. И по истечении года, если эти деньги не уменьшатся у тебя к концу, ты должен будешь выплатить закат с этих денег. То есть часть отдать неимущим. Какую часть? 1/40 часть. 2,5%. 2,5% 1/40. Эта сумма может быть больше 450 тысяч рублей. То есть может быть и 1 миллион, и 20, и 30, и 100 и так далее. Здесь уже какая сумма будет свыше вот этого, да, от этой суммы и платишь. То есть, если 100 миллионов, значит, 1/40 часть надо будет отдать беднякам. Вы скажете, а у кого есть 100 миллионов, да? Я не знаю, я тут смотрел дома в Казани, там дома продают по 120 миллионов, там, да, есть дома. Значит, у кого-то есть. Раз продают такие дома и покупают, значит, у кого-то есть такие деньги. Может, у мусульман, а может быть и нет, валлаху а'алям. Валлаху а'алям. Тем не менее, то есть вот закат означает именно это. Закат, конечно же, человек может возмущаться и сказать, почему я должен отдавать этот закат? Потому что я честно работал, собрал эти деньги, а теперь я должен кому-то отдать. Даже мне так и сказали во время маджлиса, когда я вот про закат что-то сказал, мне говорят, а с какой стати, говорят, я должен отдать закат? Закат ведь не только с имущества отдается, с денег, да, а еще отдается с урожая, например, гушер называется, с животных, например, там, да, тоже отдается. Он говорит, почему, говорит, я должен отдать? Я, говорит, работаю, сажаю что-то там, да, или собираю деньги, и почему я это должен отдать какому-то лентяю, мне говорят. Задают такой вопрос. То есть этот человек думает, что его заработок, его деньги пришли от того, что он хорошо работал, усердно работал. Дело в том, что действительно, когда человек работает усердно, Аллах Тааля ему дает пропитание. Есть люди лентяи действительно, которые ничего не делают. Таким людям, конечно, ты смотришь и таким людям не даешь денег. Потому что пророк, саллаллаху алейхи как сказать, критиковал людей, которые не хотят ничего делать. Например, был один человек, просил деньги у дороги. Пророк, саллаллаху алейхи спрашивает, ты, говорит, зачем деньги просишь? У меня, говорит, ничего нету, кушать нет, ничего нет, денег нет. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, это рубашка, говорит, на тебе твоя? Да, моя. Сколько, говорит, стоит твоя рубашка? 1 дирхам. Пророк, саллаллаху алейхи говорит сахабам, кто готов купить эту рубашку за 2 дирхама? Один сахаба сказал, рады Аллаху анху, я, говорит, куплю. И снял с него рубашку эту, продал за 2 дирхама, дал 2 дирхама этому бедняку и сказал, за 1 дирхам купи себе рубашку, а за 1 дирхам живи. То есть купи себе еду. Он, то есть, говорил, чтобы человек занимался чем-то делом, как бы торговлей, вот пример, да, но не сидел так, не просил, то есть не лентяйничал. Или другой человек, который тоже выпрашивал милостыню, на что пророк саллаллаху алейхи сказал, лучше бы ты, говорит, взял топор, пошел в лес, там или в пустыню, нарубил дров, принес их на себе, продал, и так лучше бы ты зарабатывал деньги, чем ходил и просил. То есть пророк саллаллаху алейхи таких людей поощрял. Но есть категории людей, которые не могут работать. Либо работают в таких сферах, нужных сферах социальных,
где зарплата маленькая. Да? Например, не могут работать сироты, вдовы, инвалиды и так далее. Да? То есть они не могут работать, не могут зарабатывать. Пенсионеры, старики, например. И есть сферы, где немного платят. Например, воспитатели детских садов, учителя там, да, и вот те же вот мадресе, например, да, преподаватели мадресе, там, содержание мечети и так далее. То есть это очень нужная социальная сфера. Здесь, в этой сфере, да, зарплата маленькая. У нас, да, некоторые чиновники говорят, хотите денег, идите в бизнес, говорят, да. Но если все пойдут в бизнес, все нянечки, все учителя, все имамы, все преподаватели мадресе, кто будет заниматься вот этой сферой? Никто. Твоих детей никто воспитывать не будет, лечить никто не будет и так далее. То есть поэтому есть категория лиц, граждан, которые даже работая, усердно много работая, не могут много заработать. То есть и эти люди, их видно, как они живут. То есть они закат не могут платить, в чем-то нуждаются и так далее. Вот, то есть категория лиц, которым и платится закат, садака дается и так далее. То есть вот понятно, да? Поэтому в нашем обществе вот эти вот слова, что каждый может стать миллионером, разбогатеть там и так далее, все могут заняться бизнесом, это чушь. Это чушь, это невозможно. Это утопии. То есть эти все, кто вот так говорит, это утопии. Нет такого. У каждого есть своя сфера, так скажем, да, свои способности. Он где-то кто-то с чем-то занимается и так далее. То есть эти люди нужны обществу. Соответственно, вот так компенсируется их труд. Поэтому вот таким людям выделяются средства те, которые, то есть, имеют их. Богатые люди, эти бизнесмены, нам кажется, что они своим трудом и умом заработали. На самом деле ум и труд, да, действительно имеют роль, но не самую главную. Почему они имеют деньги? Потому что Аллах Тааля захотел, чтобы они имели деньги. Потому что есть очень много умных людей, но не могут заработать. Есть люди, которые много работают, но не могут заработать. Очень усердно много работают, да, люди, но не могут заработать больших денег. Не получается. Поэтому, например, там в деревнях, там сколько ты с утра до ночи пашешь, а еле-еле там семью можешь прокормить. Поэтому Аллах Тааля выбрал тебя, и тебе дает имущество, деньги. Для чего? Не для того, чтобы ты на себя все потратил. На себя любимого, там, на свою семью и так далее. Да, да, тоже тратишь, слов нет. Но еще и для того, чтобы ты поделился вот с теми людьми, которые в обществе в этом не могут заработать эти деньги. Для того, чтобы ты с ними поделился. Поэтому, если ты с ними не делишься, ты являешься преступником. Поэтому тот, кто не платит закат, гошер и так далее, они становятся преступниками, грешниками, харам совершают. Кто совершает харам, то есть он является преступником. И поэтому во многих аятах, то есть во многих хадисах пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил про них, про таких людей, которые закаты не платят или наоборот должны платить. Мы с вами вот на татарском языке, да, когда говорили, прочитали несколько аятов про тех, кто копит золото или серебро, не хочет с них давать закат. Соответственно, эти золото и серебро расплавят в судный день и будут заливать им на лоб, на спины и между ребер. То есть это будет вот для них видом наказания. Или же это же имущество превратится в змею, вцепится им в шею и будет таким образом их мучить. Поэтому, дорогие друзья, это, то есть, очень серьезная вещь. Кому должны давать эти имущества, так скажем, да, садака? Аллах Тааля это в Коране расписал. Он сказал: «Бисмиллахи рахмани рахим, иннама садакату лиль фукара». Садака, вот этот вот закат, предназначен для бедных, то есть факир – это бедный, который не платит закат. Валь масакин, который ничего не имеет, ни жилья, живет на улице вообще, как бомж считается. Валь амилина алейха, то есть те люди, которые занимаются собирательством заката, им тоже положено. Валь муаллафати кулюбухум, те люди, которые расположены к исламу. Например, человек расположен к исламу, симпатизирует. Ему дается закат, чтобы привлечь к исламу. Есть такой метод, да, когда
у человека есть симпатия к исламу, приглашать его на ифтары, давать ему подарки, давать ему там садака и так далее, чтобы склонить его сердце в сторону ислама, там, показать, насколько ислам мягкий, доброжелательный и помогает. Вафир рикаби, чтобы выкупать рабов, например. Есть человек в рабстве, ему дается закат, чтобы он сам себя выкупил. Валь гамирина, должники, например, есть должники, у кого есть долги, им даешь, чтобы они избавились от долгов. Вафи сабилилля, то есть на пути Аллаха, то, что для поддержания там религии и так далее, да. Вабани сабиль, то есть путник, который поехал куда-то и остался без денег. Потерял, например, кредитку, потерял наличные. Теперь он там бедный. Он дома может быть богатый, но там, где он оказался бедный, вот есть же, часто приходят в мечети и говорят, вот мы сюда приехали, домой добраться не можем, дайте на билет там 500 рублей, 1000 рублей и так далее. С каждой мечети по 1000 рублей уже собирается, да. Ну, в основном эти гастролеры, конечно, эти люди, которые в каждую мечеть ходят. Я иногда даже спрашиваю, я говорю, сколько нужно вам на билет? Он говорит, 500 рублей. Я говорю, если я вам дам 500 рублей, вы купите билет и уедете, говорю, спрашиваю. Да, говорит, куплю билет и уеду. То есть берет билет, потом через какое-то время опять приходит сюда, в мечеть, к нам же, опять там просит. А я-то их не забыл, лицо запомнил. Я говорю, вы еще не уехали, что ли? Он разворачивается и уходит потом уже. Был такой человек тоже, один раз пришел, у меня, говорит, под Магнитогорском фура перевернулась, деньги нужны там туда-сюда, я хочу там домой доехать, ну и так далее. Я не понял, почему под Магнитогорском фура перевернулась, а он сам здесь просит. Ну, Аллаху алям, короче. Татарин. Я ему дал, и через год, что ли, наверное, год прошел даже больше. И приходит он опять в мечеть и тоже говорит, под Магнитогорском фура перевернулся. Я его узнал, запомнил. Я говорю, а что, фура до сих пор лежит, что ли, говорю, там? Никто этот не перевернул, да, этот фуру, да, этот... Все вспомнил и развернулся, ушел. Конечно, сейчас таких людей много. Но действительно бывает проблема, когда человек оказывается на чужбине, без денег, и вот этому человеку можно дать закат, чтобы он домой добрался. Это, говорит, фаридатан мин Аллах, то есть это обязательно от Аллаха. Валлаху алимун хаким. Также Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, пророку саллаллаху алейхи ва саллям, «Худ мин амвалихим садакатан тутахирухум ва тузаккихим биха». Возьми, говорит, из их имущества садака, то есть закат возьми, насильно возьми. В исламском государстве, если закат есть, его насильно забирают. То есть там от твоего желания не зависит ничего. Приходит комиссия и забирает у тебя насильно. Зачем? Тутахирухум ва тузаккихим. Это их очистит. То есть закат – это очищение твоего имущества. Мало того, что ты халяль образом зарабатывал деньги, а еще ты должен эти же халяль образом заработанные деньги должен что? Еще раз очистить. Очистить, отдав вот часть беднякам и так далее. Также пророк саллаллаху алейхи говорит, «Ма накасат садакатун мин маль». Садака, говорит, не уменьшает имущество. Пусть люди не думают, что отдав какую-то часть, они становятся бедными. Нет. Садака, говорит, не уменьшает. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи говорит, «Анфик ябна адам тунфак алейка». Трать, о сын Адама, и на тебя будут тратить. То есть, когда ты тратишь на кого-то, кто-то тратит на тебя. Ты тратишь, на тебя тратит Аллах Тааля, выделяет Аллах Тааля бюджет на тебя. Потому что у тебя, ты же тратишь, помогаешь, значит Аллах Тааля на тебя еще больше дает, выделяет. Кто-то тебя там, конечно, не с неба приходит, а какими-то образами, работой, делом там и так далее. То есть тебе приходит уже это имущество. Также пророк саллаллаху алейхи говорит, «Ман адда заката малихи, факад захаба анху шарруху». Кто закат заплатил свое имущество, тот избавился от вреда своего имущества. То есть, если закат не платишь, у тебя это имущество остается харамным, вредным для тебя. Вред может быть духовный, как жадность. Вред может быть баракат уйдет, да? Вред может быть общественный, когда богатые не хотят делиться, бедных становится много. И среди бедных растет агрессия, недовольство по отношению к бедным там, и тому подобное. Сегодня меня тоже вот одна BMW подрезает X7, просто передо мной выскакивает. Потом раз на двойной сплошной передо мной стал, поворачивает налево. Он уже задерживает весь ряд. Я, естественно, злюсь, правильно? Он богатый человек, мне садака он не дал, чтобы я его там любил, там, да, и так далее.
Соответственно, уже у меня растет агрессия по отношению к таким людям, нахалам всяким, да. И, в общем-то, так. Вот я смотрю иногда новости, посадили там какого-то директора, какого-то депутата, какого-то судью, да. Внизу комментарии читаете? Так им и надо, сволочи, воры там и так далее и тому подобное. А почему? Потому что люди агрессивно уже смотрят на богачей, потому что они живут только для себя. Только для себя живут. Вот есть лишние деньги, все только на себя тратят. А если бы они тратили, там, были видны дела их хорошие, общественные, помощь там бедным и так далее, они бы делали дуа бедники. Сказали бы, о, там Аллах береги его, увеличь его богатство и так далее. То есть вреда приносит твое имущество тебе. Также, дорогие друзья, в месяц Рамазан у нас тоже есть обязательный такой закат, закат-уль-фитр, садакат-уль-фитр называется, это фитр-садака. До конца Рамазана, до гаид намаза надо отдать, то есть определенную сумму денег. Это тоже является обязательным. Для тех, у кого есть 41 тысяча рублей, то есть нисаб. 41 тысяча рублей у кого есть, там год лежать не обязательно, вот есть сейчас 41 тысяча, ты должен отдать этот фитр с себя, с детей, с жены, то есть даже с несовершеннолетних детей, даже если ребенок в утробе беременной жены, то есть тоже отдается этому ребенку. Какую сумму? От 150 до 800 рублей, то есть в зависимости от твоего положения. Если ты платишь закат, например, там, у тебя есть там 500 тысяч, миллион там и так далее, то можешь с одного человека заплатить там и 500 рублей, и 800 рублей. Если ты закат не платишь, у тебя там 41 или чуть больше, да, то тогда можно 150-200 рублей с человека. То есть вот это тоже не забудьте, потому что очень часто люди откладывают, и в день гаита уже мечется, до намаза надо отдать, а кому отдашь до намаза утром, да, кому ты побежишь. Поэтому вот такие вот моменты тоже есть. В течение всего Рамазана можно дать, но самый хороший день – это в день гаита до намаза. День гаит до намаза. Вот такие вот, дорогие друзья, есть моменты имущественные в исламе, которые многие знали уже, может быть, кто-то вспомнил, кто-то узнал. И тем не менее, то есть мы должны не забывать о них. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.